Here, yesterday we have seen, we started actually unit number 5. Name of the unit is pointer. Is it? What is meant by Yes, address of sir. the variable? So with some concepts, we understood what is meant by address and where exactly machine stores the information into the system. Is it? Yes, sir. Whatever variables we are using, these variables actually giving reference to us as a programmer. But for machine, variables are nothing but memory locations. Is it? Hello. For machine, variables are nothing but name of the memory location. म्हणजे काय बघा, आपण थोडंसं सांगून मग जाऊया पुढे आणि आपला आज युनिट नंबर हा संपून जाईल बरं का. Sir, when we are writing an int, दिसते का screen? Yes, sir. A is equal to 10. At that time, what happens? Let us consider this is the memory location. Yesterday we discussed, and name of this, actually this is imaginary. For our understanding purpose, I'm drawing this box. We are giving name to this memory location as A, and this memory location is having its own address, and that address is nothing but 65532, and such kind of any 5-digit number we are considering 65532. This is the address of variable A. Okay, this is address. Here I will write, and this is address, and this is name of the address, म्हणजेच variable म्हणू आपण, name of variable. And this is memory location. Yes. बरोबर का? So in this memory location, actually machine stores this 10 value. And as its data type is mentioned, so integer means what? It is consuming how many number of bytes? 2 bytes. So this memory location is the first location for first byte. Out of these 2 bytes, actually has 2 byte लागतात, 2 byte. So first out of these 2 bytes, first byte is always representing address of the variable A. Yes. Hello. Yes, sir. If we are using floating type of variable, which will in case of float type of data type, machine reserves and 4 number of bytes. So out of these 4 number of bytes, 1 byte, which is first byte, that first byte is considered as address of the variable Bn in case of floating type of variable. So in this way, machine stores the information into the system, into the particular memory location, and whatever information we are trying to store into the memory location, it will not be stored into decimal system. It will be converted into binary system, and that binary value, binary system, information in the binary form will be stored into this memory location. In this way, entire information here, most of the times we are watching some movies, songs, any kind of digital things. If you are handling, so entire all digital things, machine stores in the form of zeros and one. आपल्याला वाटतं तिकडे मूवी आहे ना, हिरो दिसतो तिकडे, ऍक्टर दिसते, ऍक्ट्रेस दिसते, बरंच काय पिक्चर वगैरे बघतो, गाणी वगैरे ऐकतो. ऑल इन्फॉर्मेशन ऍक्च्युअली इट इज मशीन स्टोअर्स इन द फॉर्म ऑफ 0 अँड 1. फक्त ते 0 आणि 1च्या भाषेमध्ये आहे, आपल्याला फक्त डोळ्यांना दिसते, अँड वी आर गेटिंग आहे ना. आपण तिकडे बघितलं UHV मध्ये आहे ना, डोळ्यांनी आनंद घेण्याची काय बघा आहे ना पद्धत ती आहे ना. With our 5 senses, if you are trying to get an pleasure, and मग ते कुठल्या टाईपचा राहतो, कसा राहतो, कितपत राहतो, किती काळ टिकतो, and that also you will have to think. And yes, actually it is one kind of information, and that information we are trying to display it in the form of some visuals. सॉफ्टवेअर म्हणजे काय असतं बघा, आपल्याला व्हिज्युअली गोष्टी दाखवल्या जातात, दिसतात म्हणून आपण, आणि त्यातून आपल्या सेन्सेसद्वारे आपल्याला सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी आर गॅदरिंग आहे, and sometimes we are getting pleasure, and we are considering that pleasure which we are getting with our 5 senses, we are calling it as happiness.
but definition of happiness is totally different, that we already learned and understood in the in which subject, universal human values. Yes, येतंय का लक्षात? लोकेशन, मेमरी, बघा हे थोडंसं आपण रिलेट करण्याचा प्रयत्न करतोय आपली लाईफ थोडक्यात. इन्फॉर्मेशन म्हणजे मशीनसाठी ती इन्फॉर्मेशन आहे, लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपण इकडे म्हणतो फ्लो, काय बघा ना, फ्लोट घेतलं, फ्लोट, आणि ज्यावेळेस व्हेरिएबल, एखाद्या व्हेरिएबल मध्ये एखादी इन्फॉर्मेशन म्हणजे व्हॅल्यू स्टोअर करतोय, मशीनसाठी इन्फॉर्मेशन म्हणजे व्हॅल्यू असते, लक्षात घ्या ना, व्हॅल्यू. ज्यावेळेस आपण 3.14 या पाय मध्ये स्टोअर करतो, त्यावेळेस त्या पाय नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये 3.14 ही व्हॅल्यू स्टोअर झाल्यामुळे आपण त्याला म्हणतो की इन्फॉर्मेशन स्टोअर झाली. ज्यावेळेस मी एखादं इंटिजर टाईपचं व्हेरिएबल घेतो टी नावाचं, आणि ज्यावेळेस आपण ह्याच्यामध्ये टेम्परेचर स्टोअर करतोय म्हणजे काय करतोय, तर टेम्परेचरची व्हॅल्यू ह्याच्यामध्ये स्टोअर करतोय. अँड व्हॅल्यू म्हणजे इन्फॉर्मेशन, त्यालाच डेटा म्हणतात बघा. आणि त्याला आपण प्रोग्रामिंगच्या द्वारे काय करतोय, रिलेशन्स लावतोय वेगवेगळे, अँड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड अँड वी आर बिल्डिंग वन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. इज इट? हॅलो, Yes, sir. विचार जर खोलात जाऊन केला तिकडे, तर इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय नाही आहे ना, फक्त डाटा येतो आहे ना, इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स ओनली, वी आर रिलेटिंग इट. पुढे जर गेला तुम्ही तर तिकडे रिलेशनल काय बघा ना, RDBMS म्हणतात त्याला, रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम आहे. तुमच्या कम्प्युटरच्या भाषेमध्ये रिलेशनल मॅनेजमेंट, RD आहे ना, डी, रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम आहे. जिकडे मग एकमेकांचा संबंध लावला जातो, ह्या डाटांचा एकमेकांशी संबंध लावला जातो, डाटांचा संबंध लावला जातो बघा. डाटांचा संबंध लावल्यामुळे तिकडे त्यातून वेगवेगळे अर्थ निघतात, आणि मग मशीनला तिकडे ती माहिती देऊन त्याचा अभ्यास केला जातो बघा. येतं का लक्षात? हॅलो, खोलात जाऊन बघितलं तर ही सगळी माहिती म्हणजे नंबर्स आहेत, आणि त्याला आपण अर्थ लावलेत वेगवेगळे. एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट होतो म्हणजे काय होतं बघा तिकडे आतमध्ये, खोलात गेलं तर व्हॅल्यू स्टोअर केलेले आहेत, त्या आपण परत 0101 फॉर्मॅटमध्ये त्यांचं कॅल्क्युलेशन होतंय, त्याच्यासाठी वेगवेगळे ऑपरेटर वापरतोय, आणि फायनली आपल्याला एक आन्सर मिळतंय, ते पण नंबरच आहे, फक्त आपण त्याला रिलेट केलंय, प्रिंटेड मी त्याला जोडलंय की हे म्हणजे एरिया ऑफ सर्कल आहे. येस, हॅलो, आलं का लक्षात? येस. Yes, sir. मग आपण थोडंसं पुढे जातोय आता बरं का, शेवटचा पार्ट म्हणू आपण, आणि एक थोडासा पार्ट राहतोय ना, रिकर्शन, तो आपण नंतरच्या लेक्चरला घेतोय. आज आपण कॉल बाय रेफरन्स टाइप ऑफ फंक्शन आहे ना, in which actually pointer we are using, that we will be learning. So before moving towards that point, and let us try to understand once again what is mean by pointer. आणि आपण काल जो लिहिलेला प्रोग्राम होता तो थोडासा ते तिथनं कंटिन्यू करू आपण. स्क्रीन दिसते का बघा? हॅलो, येस येस. Yes, sir. F5 C program to understand pointer. काल काय कळलं प्रोग्राम वरून? hash include void main opening curly bracket clr str get ch. Before clr str I am using one variable a नावाचं घेतलं आहे, float b नावाचं घेतलेलं, char c नावाचं घेतलं होतं, आणि कीबोर्ड थ्रू यांच्या व्हॅल्यू दिली, आठवतं का? येस, हॅलो, प्लीज एंटर ए. हे इंटिजर टाईपचं आहे, %d, इथे एम्परसँड ए लिहितो आपण आहे. त्या एम्परसँड एचा अर्थ काय काल शिकला आपण वेगळ्या पद्धतीने. हॅलो हॅलो हॅलो, Address. हा, ऍड्रेस ऑफ द व्हेरिएबल ए. एम्परसँड ए मीन्स ऍड्रेस ऑफ द व्हेरिएबल ए. एन %f, एम्परसाइन बी,
Copy करू, control insert copy, shift insert paste. Please enter C. C is our character type of variable, so data type we will be using %C, and as it is third data which we are entering through keyboard, so therefore one blank space we are reserving over here as it is the third entry. If character type of data you are entering initially, at that time this blank space is not required. Okay, that also we have seen yesterday. So ampersand C. So ampersand A means address of A variable, ampersand B means address of B variable, ampersand C means address of C variable. So scanf function is helping us to accept a certain value through keyboard, and whatever value we are entering through keyboard, it will be getting stored into the address of variable A, address of variable B, and address of variable C respectively. Yes. Hello. Yes, sir. मग हा ऍड्रेस काय आहे तो दाखवायचा असेल तर आपण %u फॉर्मॅट स्पेसिफायर वापरतो /n ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल A is equal to %u, comma ampersand an. हे पण शिकला आपण काल. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल B, ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल B, ampersand B, address of variable C, ampersand C. Yes. Hello. And if I wanted to display a value of all variables which were entering through keyboard, I wanted to display by using pointer, तर हा ऍड्रेसचा वापर करून इथे फक्त ऍड्रेसच्या जागेवरती काय लिहितो आपण, व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल. येस. हॅलो. Yes, sir. व्हॅल्यू ऑफ दोन वेळा झालो ऑफ F2. येस. इथे आहे ना व्हॅल्यू ऍट द ऍड्रेस, व्हॅल्यू जर असेल तर त्या त्या डेटा टाईप तिथे मेन्शन करायला पाहिजे. %D, %F, बिकॉज B चं फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू आहे, %C कॅरेक्टर. येस. आणि ऍड्रेस च्या ठिकाणची व्हॅल्यू म्हणजे ह्याला गोल कंसात टाकून इथं स्टार करायचा. बरोबर. हा स्टार म्हणजे पॉइंटर आहे. हॅलो. Star Yes, means sir. pointer, and how we are reading it, value at the address of A. Value at the address of A means machine will go to that memory location directly, and त्याच्यामध्ये काय व्हॅल्यू आहे that it will be fetched immediately. म्हणजे ह्या ठिकाणी जावा आहे ना, रूम नंबर 125 मध्ये जावा, तिथं कोण राहते त्याला बाहेर घेऊन या आणि त्यांचे पालक आले त्यांना भेट घालून द्या. येस. पण जर ऍड्रेस नसेल तर तिकडे मग जास्त वेळ लागणार हुडकत बसायला तो विद्यार्थी कुठल्या रूम मध्ये राहतो हॉस्टेलच्या. येते का लक्षात? Therefore pointer is pointing value which is present at that particular memory location. Address of variable B means memory location. Address ह्या memory location म्हणजे तो बॉक्स मगाशी दाखवलेला. In that memory location what kind of value is present that we are pointing with the help of this pointer. Pointer always point the value which is present at the memory location. असं लक्षात घ्या ते. दिस इज रिव्हिजन आहे ना, काल बघितलं आपण हे. येस. मी रन करतो आता प्रोग्राम. सो मशीन विल डिस्प्ले, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ऍक्सेप्ट व्हॅल्यूज, and after pressing enter key machine will display an address of variable A, address of variable B, address of variable C, and value at the address of variable A, value at the address of variable B, value at the address of variable C, and by using pointer we are displaying all these values on the output screen. Yes. Hello. This is the address of variable A, and in this address actually which value is stored? A value is stored. Yes. A value is saved. Hello. Yes, sir. This is the address of B. In this address of B, this value is stored, and this is the address of variable C. In this memory location, @ symbol is stored and by the machine. In this way, entire data we are trying to store with the help of addresses. आता थोडीशी गंमत बरं का, हे क्लिअर करतो. येस. समजा मी हे ampersand जर मिस केलं तर तो एरर नाही देत. Let us miss the ampersand symbol. I am saving this file. Let us compile our program. So machine is not giving any kind of error. But if we will execute now, so as ampersand is missing, so whatever data we are entering that
information machine will not understand and where exactly that information you wanted to store. And ampersand मिस झालं scanf मधलं तर बघा काय होत आहे. कळलं का? हॅलो, Yes, sir. तुम्ही scanf मध्ये ampersand a असं लिहिलं नाही आहे, तुम्ही फक्त a लिहिलं तर a लिहिलं तर त्याला कळत नाही a म्हणजे काय आहे ना. कुठल्या पण मेमरी लोकेशनला a नावाच्या मेमरी लोकेशनला, मग त्याच्यासाठी a नावाचं मेमरी लोकेशन काय पण असू शकेल. ampersand a ज्यावेळेस लिहितो त्यावेळेस ampersand a चा अर्थ काय की ऍट द ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल a जो इकडे 65524 आहे ह्या बॉक्स मध्येच ती व्हॅल्यू स्टोअर व्हायला पाहिजे असं ज्यावेळेस आपण सांगतो त्याच वेळेस त्या बॉक्स मध्ये ती व्हॅल्यू स्टोअर होते. अदरवाइज मशीन विल डिस्प्ले व्हॅल्यू ऑफ ए बी सी एन काही पण त्यातलं दाखवणार. आता इकडे ampersand a ampersand b ampersand c न लिहिल्यामुळे जी काय व्हॅल्यू आपण कीबोर्ड थ्रू टाकली मशीन मध्ये स्टोअर करण्यासाठी त्या त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबल मध्ये तर ती स्टोअर झाली नाही. का स्टोअर झाली नाही तर ampersand सिम्बॉल मिस झाला स्कॅनफ मधला. कळलं का? हा सिग्निफिकन्स आहे तिकडे ampersand स्कॅनफ मध्ये वापरण्या मागे. आलं का लक्षात? हॅलो, यस, हॅलो. Yes, sir. Therefore you should not supposed to miss ampersand symbol in this scanf function. Address of variable a, address of variable b, address of variable c, then only machine will store and all the values in particular memory locations and it will display results. त्या पर्टिक्युलर बॉक्स ampersand a म्हणजे मेमरी लोकेशन ऑफ ए, त्या मेमरी लोकेशन मध्येच तो 1 जाऊन स्टोअर झाला ampersand a लिहिल्यामुळे. कळलं का? यस. Yes, sir. आपण पुढच्या लेवलला जातोय आता. ह्याला सेव्ह ॲज करून 2.c त्याच्यासाठी बरं का कॉल बाय व्हॅल्यू आपण शिकलो, आठवतं का? Yes, sir. तर हा जो कॉन्सेप्ट आहे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड दिस कॉन्सेप्ट विथ द हेल्प ऑफ एन call by value type of function and call by reference. Call by value and call by reference, these are the two types of functions which are available in C language, and these two functions are helping us to understand, and both concepts are important and दोन्ही पण concepts important आहेत. तर पहिल्यांदा आपण कॉल बाय व्हॅल्यू बघून मग त्याचा रेफरन्स आपण कॉल बाय रेफरन्सनी लावत दोन्ही कॉन्सेप्ट समजून घेण्याचा आणि दोघांमध्ये फरक काय हे पण समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. ठीक आहे? हॅलो. Yes, sir. तर त्याच्यासाठी एक प्रोग्राम घेतोय मी जो कॉल बाय व्हॅल्यू नी करतोय आपण, एसटी प्रोग्राम टू स्वॅप. हे स्वॅपिंगचं लॉजिक ऑलरेडी बघितलं होतं आपण युनिट नंबर 1 मध्ये. ए ची व्हॅल्यू बी ला, बी ची व्हॅल्यू ए ला, बरोबर? Yes, sir. So what we are doing, we are writing a C program to swap two integer values by using call by value type of function. काय अडचण? हॅलो. No, sir. कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शन म्हणजे आपल्याला असं फंक्शन वापरायचं आहे जिकडे आपण काय करणार आहोत, मेन फंक्शन मधून त्या कॉल बाय व्हॅल्यू टाइपच्या फंक्शन मध्ये व्हॅल्यूज पाठवणार आहोत, बरोबर? हॅलो. कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शन म्हणजे काय? वी आर पासिंग एन व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल फ्रॉम मेन फंक्शन टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन and we are calling that function which is helping us to pass the value from main function to the user defined function. Such function is called as a call by value type of function. बरोबर? त्यालाच Yes, sir. त्यालाच पास बाय व्हॅल्यू पण म्हणतात. दोन नाव आहे. कॉल बाय व्हॅल्यू म्हणजेच पास बाय व्हॅल्यू. वी आर पासिंग द व्हॅल्यू फ्रॉम मेन फंक्शन टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन and such function is called as call by value type of function or pass by value type of function. मग काय केलं, voidनेच डिक्लेअर केलं. voidचा अर्थ आपण समजून घेतला. void म्हणजे आपल्याला ज्यावेळेस void वापरलं जातं that function will not be returning any value to the main function. When we are using int type of function at that time, what is the meaning of this function? असं जर लिहिलं तर याचा अर्थ काय झाला, त्या स्वॅप फंक्शननी इंटिजर टाइपची व्हॅल्यू त्या मेन फंक्शनला रिटर्न केली पाहिजे. यस. User defined function also is returning certain value from user defined function to the main function. In such cases we are using return statement, and when we are using return statement at that time that function should return specific value. So which type of value that function is returning to the main function, its data type we will have to mention before this name of the function in the declaration. Is it?
आठवतंय का कालचं थोडंसं लिंक लावली मी. हॅलो, Yes, sir. इकडे आपण ते स्वॅप फंक्शन असं वापरणार आहोत, जास्त कॉम्प्लेक्स न करता, बरं का. सोप्या भाषेत व्हॉइडच वापरतोय. व्हॉइड वापरलं तर मला त्या स्वॅप फंक्शन कडून रिटर्न करण्याची गरज नाही कुणाला, मेन फंक्शनला. राईट, येतं का लक्षात? बघा हे थोडस समजलं नसेल तर मी इकडे पण सांगतो. ज्यावेळेस आपण वाईड मेन लिहितोय ना, या मेन फंक्शननी स्वतःला रिटर्न करायची गरज नाही असा अर्थ आहे तिकडे, म्हणून वाईड लिहितोय आपण. वाईड इज एम्प्टी डेटा टाईप. जर इकडे राईट क्लिक मारलं, अरे अरे बघा ना, वाईड इज एम्प्टी डेटा टाईप आहे. आणि ज्यावेळेस आपण इथे इन्फॉर्मेशन दिसते का हो? हॅलो, Yes, sir. सो वेन वाईडचा अर्थ दिला इकडे, बघा ना, राईट क्लिक मारायचं त्या वाईड नावाच्या शब्दावरती आणि मग असं काहीतरी दिसते, इन्फॉर्मेशन दाखवत ना सिस्टम. बघा ना, एम्प्टी डेटा टाईप वेन युज्ड ऍज ए फंक्शन रिटर्न टाईप. म्हणजे वाईडला आपण जर यूज केलं ना फंक्शन रिटर्न टाईप म्हणून, तर वाईड मीन्स दॅट फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए व्हॅल्यू. इट मीन्स दॅट फंक्शन शुड नॉट सपोज टू रिटर्न ए व्हॅल्यू. मेन फंक्शननी स्वतःलाच रिटर्न करायची गरज आहे का हो? म्हणून आपण नॉर्मली जनरली आहे ना, आतापर्यंत वाईड मेन लिहित बसलो आपण, लिहिलं आपण. ह्या वॉइड मेनच्या ऐवजी जर मी काहीच नाही लिहिलं तर बाय डिफॉल्ट आहे ना, मशीन इज कन्सिडरिंग दॅट मेन फंक्शन इज हॅव्हिंग इंटिजर टाइप ऑफ व्हॅल्यू. इट मीन्स मेन फंक्शन बिकम्स इंटिजर टाइप ऑफ फंक्शन. हॅलो, जर वाईड नाही लिहिलं तर बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन मशीन विल कन्सिडर इट ॲज integer type of function, and if you will compile your program, so machine will be giving one warning. It is not giving error, it is giving warning, and that warning if you will read, you will understand function should return a value. कळतं का? बिना वाईडचा पण प्रोग्राम रन होतो तिकडे, पण वॉर्निंग येते. ती वॉर्निंग काय आहे? फंक्शन शुड रिटर्न ए व्हॅल्यू. इट मीन्स by default if we are not using void before main function, at that time that function machine will consider main function, its type machine will be considering as integer type of main function. कळतंय का? मशीन त्या मेन फंक्शनला इंटिजर टाईपचं मेन फंक्शन आहे असं समजल्यामुळे, तर त्या फंक्शन कडून इंटिजर व्हॅल्यू रिटर्न करण्याची अपेक्षा करायला लागलं मशीन, असं येते. येतं का लक्षात? कम्प्युटर तिकडे वॉर्निंग का आली? ती फंक्शन शुड रिटर्न ए व्हॅल्यू. मग जर मेन फंक्शन वाईड न लिहिता जर आपण असं लिहिलं तर त्या फंक्शनला ऍट द एंड यू विल हॅव टू रिटर्न एनी इंटिजर व्हॅल्यू. एनी इंटिजर व्हॅल्यू, एनी. मी 3 रिटर्न करतोय, तुम्ही 0 घ्या, 1 घ्या, 125 घ्या, 20 घ्या, आणि इट डिपेंड्स ऑन यू. So if now I will compile, so it will not be giving any kind of warning. It means that function is returning 3 value to main function. Main function is returning 3 value to itself. काय अडचण? No, वॉर्निंग sir. गेली ती, वॉर्निंग गेली ती. मग बाय डिफॉल्ट वाईड जर नाही लिहिलं तर मेन फंक्शन हे इंटिजर टाईपचं होतं आणि त्या फंक्शनला इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू रिटर्न करायला पाहिजे. जर हे स्टेटमेंट लिहिलं नाही तर तो वॉर्निंग देतोय ना, फंक्शन शुड रिटर्न ए व्हॅल्यू. कळलं का? मग ही वॉर्निंग आपल्याला प्रत्येक वेळेस यायची काय गरज नाही, असं स्वतः रिटर्न करण्याची पण गरज नाही. देअरफॉर वी आर युजिंग वाईड. वाईड मीन्स व्हॉट? एम्प्टी डेटा टाईप. अँड वेन वी आर युजिंग वाईड डेटा टाईप before any function, it means that function, if we are defining with void, it means that function should not supposed to return any value. मग तिकडे रिटर्न स्टेटमेंट लिहायची गरज नाही. म्हणून ह्या केसमध्ये आपल्याला वॉर्निंग पण येत नाही आणि एरर पण येत नाही. म्हणून आपण void main वापरतोय जनरली. येस, फॉर मेन फंक्शन. हॅलो, कळलं का? Yes, sir. समजा मी काय नाही लिहिलं तर हे कुठल्या टाईपचं फंक्शन झालं? मेन. सांगितलं आताच, Int. इंटिजर टाईपचं झालं. जरी मी इंट लिहिलं तरी पण ते इंटिजर टाईपचं फंक्शन, इथे पण तो वॉर्निंग देणार. मग तो सांगणार की फंक्शन शुड रिटर्न ए व्हॅल्यू. मग त्या फंक्शननी इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू रिटर्न करायला पाहिजे. रिटर्न कुठली पण, मग 0 घेऊ आता आपण. बघा, 0 व्हॅल्यू वी आर रिटर्निंग आहे. सो मेन फंक्शन विल रिटर्न आहे ना 0 व्हॅल्यू टू मेन फंक्शन. नाव इट विल नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ एरर. अलग लक्षात? हॅलो. Yes, sir. आणि नॉर्मल प्रोग्राम जरी लिहिला आपला वेलकम करण्याचा, तरी तो एक्झिक्यूट होतो. अशा पद्धतीने मग एक्झिक्यूट करू शकतो आपण प्रत्येक प्रोग्राम. पण प्रत्येक वेळेस इंट मेन लिहून रिटर्न स्टेटमेंट 0 लिहा, कधी 20 लिहा, हे असं करत बसण्यापेक्षा आपण व्हॉइड मेन वापरतोय. व्हॉइड मेन वापरलं तर रिटर्न स्टेटमेंट वापरायची गरज नाही थोडक्यात. अलग लक्षात? हॅलो. येस. Yes, sir. रन करतोय मी. वेलकम आपलं छापलं गेलं आहे. हेच वेलकम आपण कसं छापलेलं आहे आतापर्यंत. हे रिटर्न स्टेटमेंटची गरज नाही, त्या मेन फंक्शनला स्वतःनी रिटर्न करण्याची गरज नाही, म्हणून वाईड लिहितोय आपण. वाईड लिहिल्यानंतर तो
वॉर्निंग पण नाही देत, एरर पण नाही देत, आपला प्रोग्राम रन होतो. येस. मग इथे तुम्ही जे काही टाईप लिहिणार आहे, जर मी फ्लोट लिहिलं तर त्या मेन फंक्शननी फ्लोट व्हॅल्यू रिटर्न करायला पाहिजे. मग तिथे कुठली पण एक व्हॅल्यू आहे ना, रिटर्न 2.5. आलं का लक्षात? हॅलो, फ्लोट टाईपचं झालं मेन फंक्शन. हॅलो, Yes, sir. रन करतोय मी तुम्हाला समजण्यासाठी. रन झाला प्रोग्राम. म्हणजे फ्लोट टाईपचं पण मेन फंक्शन असतं, पण आपण वॉइड का घेतोय तर रिटर्न करायची गरज नाही ना मेन फंक्शनला. जर मी कॅर घेतलं तर त्यांनी कॅरेक्टर टाईप ऑफ व्हॅल्यू दॅट फंक्शन शुड सपोज टू रिटर्न. इथे मग कॅरेक्टर कुठलं तर घ्या. अलग लक्षात? हॅलो हॅलो, येस. आता बघा ना, वॉर्निंग नाही दिली त्यांनी. रन केलं, रन झाला प्रोग्राम. मग प्रत्येक वेळेस ते इंट लिहा, कॅर लिहा, फ्लोट लिहा, लॉंग डबल लिहा, असं सगळं लिहिण्यापेक्षा आहे ना, स्वतःला रिटर्न करायची गरज असते का नाही माहित नाही ना, त्याच्यामुळे आपण वॉइड वापरतोय. वॉइड इज एम्प्टी डेटा टाइप दॅट फंक्शन शुड नॉट सपोज टू रिटर्न एनी व्हॅल्यू. कॉन्सेप्ट लक्षात आला का? वॉइड का लिहितो आपण? जर दुसऱ्या टाईपचं फंक्शन लिहिलं आहे, समजा इथे आपण वॉइड न लिहिता जर समजा इंट लिहिलं, तर ह्या स्वॅप नावाच्या फंक्शनला इंटियर टाईपची व्हॅल्यू रिटर्न करणं गरजेचं आहे. येतं का लक्षात? हॅलो, काल बघितलं आपण रिटर्न स्टेटमेंट कसं रिटर्न करताय ना. रिझल्ट वी कॅन रिटर्न generally normally result from any user defined function we are returning from user defined function to the main function, and that is the use of an return statement. मग आपण इकडे नॉर्मलच घेतोय, void लिहितोय, म्हणजे स्वॅप फंक्शननी पण काही एखादी व्हॅल्यू आहे ना, वी आर नॉट रिटर्निंग फ्रॉम स्वॅप फंक्शन टू मेन फंक्शन. ठीक आहे, आपण लिहूया ना. बघा कसलं फंक्शन आहे हे? कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शन आहे. येस. हॅलो, and we will have to swap and values of a and b. So two variables I am declaring, a comma b. कसं लिहितोय बघा ना, printf /n please enter value of a and scanf %d comma ampersand a, control insert copy, shift insert paste, please enter value b, scanf %d comma ampersand b. yes, a आणि b च्या व्हॅल्यू कीबोर्ड थ्रू कोण घ्यायला लागलं? मेन फंक्शन घ्यायला लागलं. काय अडचण? let us display a value of a and b on the output screen, and /n a is equal to %d comma a. Similarly, let us display value of b on the output screen b आणि हे कधी हे कुठे आहे? printf थोडस समजण्यासाठी /n values in the main function. yes, ए आणि बी च्या व्हॅल्यू कुठे दाखवणार? तो मेन फंक्शनच्या आतमध्ये. काय अडचण? एवढाच प्रोग्राम लिहिला, सेव्ह केला, रन केला, तर तो ए आणि बी च्या व्हॅल्यू मेन फंक्शन घेतोय आणि त्याच व्हॅल्यू आपण मेन फंक्शन द्वारेच दाखवतोय. ए ची व्हॅल्यू किती? 2, बी ची व्हॅल्यू 3. काय अडचण? हॅलो. No, sir. Now what we are doing, we are using a swap function. This swap function we are using, and that function is call by value type of function. Call by value type of function means what? That function we can call and in this way swap, and in the round bracket we can pass two values, because two values we are using in the swap function, a comma b. So a comma b, these two values we are passing from main function to the user defined function swap. Swap is our user defined function. Now I am defining that function and इकडे बाहेर void swap in the round bracket. हे कसं लिहायचं बघितलं आपण काल, int a comma int b. काय अडचण? हॅलो, काय अडचण? No, sir. Now I'm copying this code, control insert copy, and I'm pasting in this swap function, and what we are trying to do, we are displaying values of a and b in the swap function. okay, तर काय येणार बघा. एवढं लिहिलं आतापर्यंत. ठीक आहे. F2 आपण फंक्शनला कॉल पण केलंय. कंपाईल करा आधी, एरर नाही काय, रन करा. ए ची व्हॅल्यू 2, बी ची व्हॅल्यू 3 आहे. मेन फंक्शन मध्ये ए ची व्हॅल्यू 2, बी ची व्हॅल्यू 3 हे ऑलरेडीच बघितलेलं आहे आपण. त्याच व्हॅल्यू आपण स्वॅप फंक्शन मध्ये पास करतोय, आणि व्हॅल्यूज इन स्वॅप फंक्शन ऑल्सो वी आर गेटिंग व्हॅल्यू ऑफ ए एज 2 अँड व्हॅल्यू ऑफ बी व्हॅल्यू ऑफ बी एज 3. येस, पास झाल्या त्या व्हॅल्यू मेन फंक्शन कडून स्वॅप फंक्शनला मिळल्या त्या. हे पण काल बघितलं होतं आपण. येस. Yes, sir. Now, Yes, sir. let us swap our values. Let us swap our values in the swap function. मग स्वॅप फंक्शन मध्ये आता मी स्वॅपिंग करतोय, तर स्वॅपिंग करण्यासाठी एक टेम्पररी व्हेरिएबल डिक्लेअर करतोय, जो लोकल व्हेरिएबल असणार.
सी नावाचा घेतला तो. दिस इज टेम्पररी व्हेरिएबल. टेम्पररी आपल्याला व्हॅल्यू स्टोअर करायला लागते, त्याच्यासाठी सी हा लोकल व्हेरिएबल घेतला जो स्वॅप फंक्शनचा व्हेरिएबल आहे. त्याचा सिग्निफिकन्स हा मेन फंक्शनला 0 असणार आहे, त्याचा काय अर्थ नाहीये त्याला. सी हा फक्त कोणासाठी असणार आहे अर्थ, स्वॅप फंक्शन साठी. मग इकडे लॉजिक आपलं स्वॅपचं सी इज इक्वल टू ए लिहिलं, ए ची व्हॅल्यू बी ला दिली आणि बी ची व्हॅल्यू सी आहे असं सांगितलं. काय अडचण? स्वॅपिंग झालं. हॅलो, ह्या लॉजिकनी स्वॅपिंग होते हे बघितलं आपण. येस. Yes, sir. मग हे कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी केलं, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट केलं, व्हॅल्यू ऑफ ए आणि बी स्वॅप फंक्शनच्या आतमध्येच आपण चेक करतोय, पण कधी? आफ्टर स्वॅपिंग लॉजिक. स्वॅपिंगचं लॉजिक हे आहे, येतं का लक्षात? हॅलो हॅलो, स्वॅपिंगचं लॉजिक हे आहे बरोबर. Yes, sir. आपण काय केलं बघा ना, स्वॅप हे लॉजिकच्या आधी ए आणि बी च्या व्हॅल्यू ज्या मेन फंक्शन कडून आल्या त्या पण मशीनला दाखवायला सांगतोय आपल्याला समजण्यासाठी. आणि ऍक्च्युअल स्वॅपिंग झाल्यानंतर पण आपण परत काय करतोय, ए आणि बी च्या व्हॅल्यू मशीनला दाखवायला सांगतोय. पण इकडे व्हॅल्यू ऑफ व्हॅल्यूज इन दी स्वॅप फंक्शन एक शब्द वाढवतोय, आफ्टर स्वॅपिंग लॉजिक. बरोबर. हॅलो, येस. करूया रन. Yes, sir. कंपाइल करा आधी बघा, रन करा. 2 3 and values of a and b and are 2 and 3 in the main function. ठीक आहे. इन स्वॅप फंक्शन बिफोर स्वॅपिंग लॉजिक व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी ज्या मेन फंक्शन कडून पास झाल्या ते 2 आणि 3च आहेत. बट स्वॅपिंग टेक्स प्लेस in the swap function, therefore swap function is helping us to swap the values of a and b. Swapping in values in swap after swapping logic आपल्याला स्वॅपिंग झालेलं दिसल्या. काय अडचण? स्वॅपिंग झालं, स्वॅप फंक्शननी स्वॅपिंग केलं हे पण कळलं. कळलं का? हॅलो हॅलो, Yes, sir. सांगतोय काय बघा ना, जो हा कोड आहे ना, एवढा वरचा हा सगळा कोड हा मेन फंक्शन एक्झिक्यूट करतोय. काय अडचण? येस, येतंय का लक्षात? हे मेन फंक्शन एक्झिक्यूट करतंय, हे मेन फंक्शन मुळे होतंय सगळं. हॅलो, बरोबर का? Yes, sir. इथून जो हा कोड आहे एवढा, हा कोणामुळे एक्झिक्यूट होतोय? स्वॅप नावाच्या Swap. म्हणजे स्वॅप नावाच्या फंक्शन मुळे ऍक्च्युअली स्वॅपिंग झालं आहे ना. ए ची व्हॅल्यू बी ला गेली, बी ची व्हॅल्यू ए ला गेली. दॅट इज हॅपनिंग. आता कॉल बाय व्हॅल्यूचा कॉन्सेप्ट कॉल बाय रेफरन्स सोबत कसा आहे हे समजून घ्या. मी एंटर की प्रेस करतोय, हे क्लिअर करतो. येस. मग आपलं एक्झिक्युशन कसं होतं ऍक्च्युअली? ऑलवेज एक्झिक्युशन, मी फक्त फास्ट दाखवतोय बरं का. F7 दाबतोय मी. ऑलवेज एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड विथ मेन फंक्शन. ए आणि बी च्या व्हॅल्यू इंटिजर आहे हे कळलं मेन फंक्शनला. सेलर एससीआर नी क्लिअर झाली स्क्रीन. प्रिंटएफ मुळे हे बघा ना क्लिअर झाली स्क्रीन. हा मेसेज स्क्रीनवर दिसेल. मेन फंक्शन दाखवतोय तो, दिसला तो. F7 नी ए ची व्हॅल्यू घेतली त्यांनी. F7 नी बी ची व्हॅल्यू घेणार तो, घेतली ती. नंतर व्हॅल्यूज इन दी मेन फंक्शन ह्या छापल्या जाणार. गेल्या का? येस. हॅलो, Yes, sir. आता इथून कॉल झालं, स्वॅप फंक्शन will be called and by the main function and simultaneously it is passing value of a and b to the swap function. F7 दाबतोय मी, इकडून कंट्रोल आपला डेफिनेशन कडे जंप मारतो आणि इकडे स्वॅपिंग, इकडे पासिंग झालं, सॉरी इकडे पासिंग झालं. ए ची व्हॅल्यू ए ला गेली, इथल्या बी ची व्हॅल्यू बी ला गेली. F7 आय एम प्रेसिंग. सो व्हॅल्यूज इन स्वॅप फंक्शन हे दाखवणार तो बिफोर स्वॅपिंग लॉजिक. बरोबर का? हॅलो, येस. Yes, sir. माहिती नाव ऍक्च्युअली स्वॅपिंग इज टेकिंग. बघू येतोय बघा कोणाला तरी. हॅलो म्यूट करा, म्यूट करा. 2 डिव्हाइसेस असतील चालू तर एक डिव्हाइस बंद करा प्लीज. Here values in swap and after swapping logic, now we are trying to display it and machine will display and values of a and b and after swapping logic it is swapping झालं. After execution of entire swap function, control of the computer is jumping from definition of swap function to the main function. Get set कडे जंप करतो तो. इथून आत आलो आपण. येस, ह्या स्टेटमेंट कडून. हॅलो, Yes, sir. कॉलिंग मुळे इकडे आलो, हे सगळं एक्झिक्यूट झालं, वापस तो मेन फंक्शनला जाणार. मग या स्वॅप फंक्शनचं कॉलिंग नंतर कुठलंच
इन्स्ट्रक्शन आहे ते एक्झिक्यूट करायला जातो तो, इकडे गेटच्या इकडे जम्प मारणार बघा. येस, आणि मग आपल्याला अशा पद्धतीने आउटपुट स्क्रीन दिसते. अलग लक्षात, अलग लक्षात. हॅलो, Yes, sir. एक्झिक्युशन कसं होतं. आता मी काय करतोय बघा, बिफोर गेट ch फंक्शन वन्स अगेन आय एम ट्राइंग टू डिस्प्ले ना व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी विच इज इंटरेस्टिंग आहे. मग इथे काय म्हणतोय मी बघा, ह्याच्यासाठी मी म्हणतोय थोडस स्पेसिफिकली व्हॅल्यूज इन दी मेन फंक्शन बिफोर कॉलिंग स्वॅप फंक्शन. स्वॅप फंक्शनला कॉल करण्याच्या आधीच्या व्हॅल्यू ए आणि बी च्या, इथे स्वॅप फंक्शन कॉल झालं, स्वॅप फंक्शन इथे कॉल झालं, आणि इथे आहे ना वन्स अगेन वी आर ट्राइंग टू डिस्प्ले व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी आहे ना आफ्टर कॉलिंग स्वॅप फंक्शन. आफ्टर कॉलिंग स्वॅप फंक्शन समजण्यासाठी. आता बघा आहे ना काय होतं, मी रन करून दाखवतो आधी. अरे अरे 2 आणि 3 काय कळलं? काय कळतंय का बघा. मी परत एकदा थोडस हायलाइट करतोय. हा जो कोड आहे हा मेन फंक्शनने एक्झिक्यूट केला, काय अडचण? No, sir. हा जो इथून एवढा जो कोड आहे हा स्वॅप सॉरी इथून जो एवढा कोड आहे ना हा कोणी एक्झिक्यूट केला हो? स्वॅप फंक्शन. Swap function. आणि ह्या ज्या व्हॅल्यू डिस्प्ले करतोय आपण, हे कोण करतोय? मेन फंक्शन. येस, हॅलो, येते का लक्षात बघा. म्हणजे स्वॅपिंग जे झालं ते फक्त स्वॅप फंक्शन मध्ये झालं, येते का लक्षात? मेन फंक्शन मध्ये व्हॅल्यू ह्या अनचेंजडच राहिलेल्या आहेत. That's why call by value type of function is helping in this way. Simply values we are passing to the user defined function. Operations will be done on the values of variables, but values will remain unchanged in the case of main function. Main function मध्ये a आणि b च्या व्हॅल्यू ह्या चेंज होत नाही. कळलं का? कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. थोडक्यात काय सांगतो बघा ना, कॉल बाय व्हॅल्यू म्हणजे असं फंक्शन आहे जिकडे ए आणि बी हे दोन व्यक्ती आहेत असं म्हणा आहे ना. ए आणि बी ह्या दोन व्यक्ती आहेत. ह्या दोन व्यक्ती आहे ना, हा इंडिया आहे म्हणा, हा इंडिया आहे म्हणा, आय लिहितोय मी, आणि हा अमेरिका आहे म्हणा. स्वॅप फंक्शन हे अमेरिका आहे असं म्हणा. आणि काय झालं बघा, दोन व्यक्ती इंडियामध्ये असताना त्यांच्या व्हॅल्यू 2 आणि 3 होत्या. ओके, हॅलो हॅलो, येस. Yes. Yes, sir. हा, इंडियामधून अमेरिकेत गेल्यानंतर पण त्या थोडे दिवस राहिल्या म्हणून आपण 2 आणि 3 आहे. कल्चर तिथला अजून इफेक्ट नाही झालाय ना. इंडियातून भारतातून बघा ना, अमेरिकेत गेल्यानंतर सुरुवातीचे काही महिने म्हणून, काही दिवस म्हणून, काही वर्ष म्हणून, माहित नाही ना कितीपत चेंज होईल. ते व्हॅल्यू सेमच राहिल्या. पण स्वॅप फंक्शनने आपल्याला काय केलं की ए ची व्हॅल्यू बी ला गेली, बी ची व्हॅल्यू ए ला गेली असं म्हणू आपण. त्यांच्यामध्ये चेंजेस झाले आहे. अमेरिकेच्या कल्चरचा इफेक्ट झाला म्हणून आपण तिकडे, त्यांच्या व्हॅल्यू चेंज झाल्या म्हणून आपण. आणि ज्या वेळेस वापस आपण आपला कंट्रोल घेऊन आणि मेन फंक्शन मध्ये जातो, म्हणजे ह्याच दोन व्यक्ती परत वापस मेन फंक्शन मध्ये चेक केल्या, जर त्या परत वापस आल्या मेन फंक्शन मध्ये, तर त्या अनचेंजडच राहतात. अनचेंजडच राहतात म्हणजे भारतात आल्यानंतर परत भारतीयासारखं वागतात ते, असं म्हणू आपण. म्हणजे त्या व्हॅल्यू अनचेंजड राहिल्यात. ए ची व्हॅल्यू जी 2 होती 3 होती त्याच व्हॅल्यूज आहेत. फक्त मेन अमेरिकेत गेल्यानंतर त्या स्वॅप फंक्शन मध्ये गेल्यानंतर त्यांची व्हॅल्यू चेंज झाल्या असं म्हणून. काय अडचण? हॅलो, कळलं का? हे No. थोडस एक वेगळी अॅनॉलॉजी देऊन समजून सांगण्याचा प्रयत्न, बरं का, वेडा प्रयत्न हा. येस. So call by value type of function is helping us to pass the values from main function to the user defined function. We can use those values in the user defined function. We can perform certain operations in the user defined function. Values may change, but if you'll check original values in the main function, so original values in the main function remains unchanged. That is the use of call by value type of function. Yes, hello, कळलं का? Yes, sir. हे अॅनॉलॉजी कळली का? हे एक्झाम्पल भरपूर महत्वाचं आहे.
इंडियामध्ये असताना इंडियन कल्चर, ठीक आहे. अमेरिकेत गेल्यानंतर सुरुवातीला इंडियन कल्चर होतं म्हणू आपण, परत थोडासा फरक झाला, आजूबाजूला लोक कशी राहतात, काय राहतात, त्याच्यानुसार आपल्यावरती परिणाम झाला म्हणू आपण, आपल्यामध्ये चेंज झाल्या, आपल्या व्हॅल्यू चेंज झाल्या म्हणू. पण वापस आपण भारतामध्ये आल्यानंतर परत भारतीय राहिलो, आपली ओळख तशीच ठेवली आपण. येस, हे म्हणजे कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शन. अँड दिस एक्झाम्पल विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट थ्रू आउट युअर लाईफ. त्याच्यासाठी हा एक्झाम्पल एक दिलेला आहे. ज्यांच्या लक्षात राहिलं त्यांनी ठेवा, नाही राहिलं तर बाकीचं समजून घ्या काय करणार बघा. जाऊया पुढे शेवटच्या पाठकडे. हॅलो, लास्ट 5 मिनिट्स 8 मिनिट्स. हॅलो, Yes, sir. क्लिअर करतोय मी स्क्रीन. आता मी काय करतोय बघा. हे कॉल बाय व्हॅल्यू कळलं का? काय अडचण कोण सांगेल का एकदा काय काय झालं इकडे? फास्ट, एका मिनिटात फास्ट फास्ट. कसं कॉल बाय व्हॅल्यू आपल्याला हेल्प करते आणि कसं आहे ते एक्झाम्पल, समज एक्झाम्पल जरी सांगितलं तरी चालेल. कसं झालं इकडे? कसं झालं सांगा. हॅलो, हा पहिला कोड C1 म्हणू ह्याला, तुम्हाला सांगायला येण्यासाठी मी करतोय हे, ठीक आहे. अरे कुठे गेलो बघा. हा पहिला कोड, ह्याला C1 म्हणू. इथून हा इथपर्यंत हा दुसरा कोड C2 म्हणू, आणि हा तिसरा कोड C1. सांगा, त्याला रेफरन्स घेऊन C1 तुम्हाला दाखवता येणार नाही म्हणून मी लिहून ठेवलेलं आहे. C1, C2, C3 बद्दल सांगा फटाफट. C1 कुणामुळे एक्झिक्यूट होतंय? Main function, C2, swap function, C3. main function. हा, मग आता सांगणार कसं, काय काय झालं इकडे फटाफट. कोणामुळे काय झालं आणि कसं काय राहिलं शेवट. हॅलो, फास्ट 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 सांगा काय काय झालं. मेन फंक्शन मुळे काय झालं, स्वॅप फंक्शन मुळे काय झालं, आणि परत मेन फंक्शन मध्ये काय राहिलं हे सांगायचंय. फास्ट सांगा चला. चुकलं तर चुकलं आहे ना. फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम चालला बघा. आयुष्यामध्ये एकमेव गोष्ट अशी आहे जी कुणासाठीच थांबत नाही, कुणासाठीच, ठीक आहे. वेळ म्हणतो आपण त्याला, टाइम. हॅलो, स्वॅपिंग झालं कुठं हो फक्त? त्याचा अर्थ काय थोडक्यात? स्वॅपिंग फक्त झालं कुठं? Swap function, फक्त swap function मध्ये. स्वॅपिंग झालंय. व्हॅल्यूचं स्वॅपिंग हे फक्त स्वॅप फंक्शन मध्ये झालंय. मेन फंक्शन मध्ये चेक केलं बिफोर कॉलिंग आणि आफ्टर कॉलिंग, तर मेन फंक्शन मध्ये बिफोर कॉलिंग आणि आफ्टर कॉलिंग आहे ना, व्हॅल्यूज ऑफ A and B आर अनचेंज्ड. बरोबर का? एवढं लक्षात आलं तरी भरपूर झालं तुम्हाला. जाऊया पुढे शेवटचे. Yes, sir. मी आता कॉल बाय रेफरन्स कडे जातोय, जिकडे आपला टॉपिक संपून जाईल हा. आता काय करतोय बघा, तुम्हाला ऍक्च्युअली आता कळेल बरं का कॉल बाय व्हॅल्यू म्हणजे काय. सिअर, दिस इज दी कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शन. सेव्ह केलं ह्याला, अल्ट F सेव्ह ॲज 3.c. मी आता इकडे फक्त चेंज करतोय. अ C प्रोग्राम टू स्वॅप टू इंटिजर व्हॅल्यूज बाय युझिंग कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शनच्या ऐवजी कॉल बाय रेफरन्स. काय शब्द चेंज केला कळलं? हॅलो, कॉल बाय व्हॅल्यूच्या तिथे कॉल बाय रेफरन्स हा शब्द लिहिलाय फक्त मी. काय काय बदल करतोय आधी समजून घ्या. इथे मी येतोय, इथे कॉलिंगच्या ठिकाणी हे कॉलिंग ऑफ कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शन आहे. इकडे आपण व्हॅल्यूज पास केल्यात म्हणून ह्याला कॉल बाय व्हॅल्यू किंवा पास बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शन म्हणतोय. आता कॉल बाय रेफरन्सचा अर्थ काय आहे की इन्स्टेड ऑफ पासिंग व्हॅल्यूज वी आर पासिंग ऍड्रेसेस ऑफ दी व्हेरिएबल. आपण ऍड्रेसेस ऑफ दी व्हेरिएबल पास करणार आहोत. आपण व्हॅल्यूज पास नाही करणार आहोत, ते मेमरी लोकेशन्स पास करणार आहोत. व्हॅल्यू पास करणे आणि मेमरी लोकेशन्स पास करणे फरक आहे. यस, हॅलो. Yes, sir. एखाद्या घरामध्ये एखादी व्यक्ती राहत असेल तर त्याला आपण एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पास करणं हे कॉल बाय व्हॅल्यू म्हणू आपण. कॉल बाय रेफरन्सचा अर्थ काय आहे की आपण ऍड्रेसेसच पास करायला लागलो आहे. हे फक्त मला वाटतं मशीनच्या बाबतीत शक्य असेल, आपल्या बाबतीत शक्य आहे की नाही माहित नाही. काही दिवसांनी ते पण शक्य होईल. काही लोक राहतात आहेत बोटीमध्ये, नावेमध्ये, बघा त्यांचं घरच त्या नावेमध्ये असतं. एका देशातून दुसऱ्या देशात त्यांचं घरच जात आहे असं म्हणू आपण. येस,
ऍड्रेस पण त्यांचा पास होतोय. येस, प्रॅक्टिकली पण पॉसिबल आहे बघा. येस, इंडियन नेव्ही, इंडियन काय बघा ना, मर्चंट नेव्ही, उद्या कोण काय गेलं तिकडे तर त्यांचा ऍड्रेस हा एक नसतो आहे. आज ह्या देशात तर उद्या त्या देशात समुद्रामधून फिरत राहतात, म्हणजे त्यांचा पत्ता पण एका पास होत राहतोय, काय म्हणून बघा, चेंज होत राहतोय. मग इकडे व्हॅल्यूज पास करण्याच्या ऐवजी कॉल बाय रेफरन्स मीन्स व्हॉट, इन्स्टेड ऑफ पासिंग व्हॅल्यूज वी आर पासिंग ऍड्रेसेस ऑफ द व्हेरिएबल, ऍड्रेस ऑफ ए कॉमा ऍड्रेस ऑफ बी. कसं कॉल करायचं, कॉल बाय रेफरन्स टाइप ऑफ फंक्शन, समजलं? ऍड्रेसेस वापरायचे तिकडे व्हेरिएबलचे. इन्स्टेड ऑफ पासिंग व्हॅल्यूज वी आर पासिंग ऍड्रेसेस ऑफ द व्हेरिएबल ऍट द टाइम ऑफ कॉलिंग. हॅलो, ओके. Yes, sir. मग हे आपण कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शन जे होतं बरं का, ते इथे आता इथे आपण इंट लिहिलं नाही बरं का, असं लिहायला पाहिजे होतं. त्यांनी का घेतलं तर हा जो व्हॉइड टाइपचा फंक्शन असल्यामुळे त्यांनी इंट बाय डिफॉल्ट घेतलं. अलग लक्षात, आपण कॉल बाय व्हॅल्यू टाइपला कुठल्या दोन टाइपच्या व्हॅल्यू पास करतो इकडे मेन्शन करायला पाहिजे होतं. यस, हॅलो हॅलो, आठवतंय का नाही? कॉल बाय व्हॅल्यू, हॅलो, हे लिहिलं काय नाही लिहिलं काय, कशामुळे चाललं तर व्हॉइड नावाचं फंक्शन, व्हॉइड टाइपचं फंक्शन स्वॅप वापरल्यामुळे. इंट वापरलास तर इंट इंट लिहायला लागला असतं. तर इंट इंट जरी लिहिलं, मी परत एकदा रन करून दाखवतोय. एरर आले बघा दोन, हे असं रन होणार आपला प्रोग्राम. ठीक आहे. येस, कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शन झाला का? असं लिहिलं तरी चालेल, हे नाही लिहिलं तरी चालतंय. यस, पण लिहायला पाहिजे हे स्टँडर्ड, लिहायला पाहिजे हे स्टँडर्ड. इंट कॉमा इंट हे लिहायला पाहिजे हे स्टँडर्ड. हे कॉल बाय व्हॅल्यू टाइपचं फंक्शन आहे. नाउ लेट अस मेक मॉडिफिकेशंस. कॉल बाय रेफरन्स टाइप ऑफ फंक्शन वी हॅव टू पास ऍड्रेसेस. We are not passing values. So ampersand A is address of variable A, ampersand B is address of variable B. And as we are passing addresses, it means as we are dealing with addresses, so we will have to use pointer. हे शिकला आत्ताच आपण पॉइंटर चॅप्टर मध्ये. यस, ऍड्रेसेसचा जर कॉन्सेप्ट आला तिकडे तर पॉइंटर वापरायला लागतो. हे बघितलं आपण एम्परसँड ए च्या, आणि मग ह्या एम्परसँड ए च्या आधी जर आपण स्टार वापरला ब्रॅकेटमध्ये एम्परसँड ए लिहून, तर तो कन्सिडर काय करतो मशीन, व्हॅल्यू ऍट द ऍड्रेस ऑफ ए. येस, हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. मग आपण करतोय काय, व्हेन वी आर पासिंग ऍड्रेसेस ऑफ द व्हेरिएबल ए अँड व्हेरिएबल बी, ऍट दॅट टाइम यू कॅनॉट यूज एन नॉर्मल व्हेरिएबल्स, यू विल हॅव टू यूज एन पॉइंटर व्हेरिएबल्स. म्हणजे ते फक्त स्टार लावायचा आहे, स्टार ए स्टार बी. आता ऍक्च्युली कसं वाचतो ते बघा, मशीन कशी वाचते त्याला. ही जी व्हॅल्यू आहे ना, ही व्हॅल्यू म्हणजे ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल ए आहे. ए ची व्हॅल्यू म्हणजे ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल ए असणार आहे. अलग लक्षात. हॅलो, ampersand a आहे ना, that we are passing from main function to the user defined function and it will be stored into a नावाचा व्हेरिएबल जो काही वापरला आपण, तो इकडे पॉइंटर व्हेरिएबल वापरतोय, पण ए चा अर्थ आहे ह्या स्वॅप फंक्शन साठी ए चा अर्थ हा ऍड्रेस ऑफ ए असणार आहे. काय अडचण? हॅलो, No, sir. ऍड्रेस ऑफ ए झाला तो, इकडे ऍड्रेस ऑफ बी आहे ना, व्हॅल्यू ऍट द ऍड्रेस ऑफ ए अँड व्हॅल्यू ऍट द ऍड्रेस ऑफ बी आहे ना, व्हॅल्यू ऍट द ऍड्रेस ऑफ ए अँड व्हॅल्यू ऍट द ऍड्रेस ऑफ बी आहे ना. व्हॉट यू आर डुईंग, these memory locations and values, you are passing the addresses and addresses will be passed and in this swap function. Now wherever you will find a, instead of writing a you will have to write pointer a, and pointer a असं वाचायचं, pointer b आहे. जिथे जिथे a आणि b आहे आपले पॉइंटर व्हेरिएबल झाले ते, का तर ऍड्रेसेस पास व्हायला लागले मेन फंक्शन कडून स्वॅप फंक्शन कडे. देअरफॉर आय एम मेन्शनिंग, जिकडे आहे तिकडे स्टार ए, जिकडे बी आहे तिकडे स्टार बी. सी ला स्टार लावायचा नाही, कारण की ते लोकल व्हेरिएबल आहे स्टॅक फंक्शनचं. काय अडचण? हॅलो, सगळीकडे बरं का, सगळीकडे. काय अडचण? हॅलो, No, sir. आता थोडासा विचार करा. मगाशी आपण व्हॅल्यूजचं स्वॅपिंग केलं, आता इकडे काय व्हायला लागलंय, ऍड्रेसेस पास केल्यामुळे त्या ऍड्रेसच्या ठिकाणच्या व्हॅल्यूज बदलायला लागल्यात. ऍड्रेसच्या ठिकाणच्या व्हॅल्यूज बदलायला लागल्यात. ऍड्रेसच्या ठिकाणच्या व्हॅल्यूज बदलल्यामुळे स्वॅपिंग हे दोन ठिकाणी होणार आहे. स्वॅप फंक्शन मध्ये पण होणार आहे आणि मेन फंक्शन मध्ये पण होणार आहे. येते का लक्षात? हॅलो,
as we are passing addresses of the variable a and b and from the main function to the user defined function swap, and we are doing swapping in the memory locations, because of which values are changing in the memory locations, and as we are passing the references or addresses and from the main function to the user defined function, because of which values are getting changed in the memory locations as well. मग मेमरी लोकेशनच्या ठिकाणमधल्या व्हॅल्यू बदलल्या, विचारात घ्या ना, मेमरी लोकेशनच्या ठिकाणामधल्या व्हॅल्यू बदलल्या म्हणजे तो चेंज हा मेन फंक्शन मध्ये पण इम्पॅक्ट करणार. येतंय का लक्षात? काय होईल मग, कोण सांगेल? मी सेव्ह करतोय प्रोग्राम. येस, मी रन करतोय तर आपल्याला प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन दिसेल. प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन मध्ये काय झालं आपल्या कॉल बाय व्हॅल्यू मध्ये काय झालं बघा ना. हा मेन फंक्शनचा पार्ट आहे, हा स्वॅप फंक्शनचा पार्ट आहे इथपर्यंतचा, आणि हा परत मेन फंक्शनचा पार्ट आहे. बरोबर? हॅलो, हे बघितलं आपण. हॅलो, येस, स्वॅप. Yes, sir. तर इकडे काय झाल्या, अनचेंज्ड राहिल्या कॉल बाय व्हॅल्यू मध्ये. फक्त कॉल बाय रेफरन्स मध्ये काय होणार, ऍज वी आर पासिंग द ऍड्रेसेस फ्रॉम द मेन फंक्शन टू द युजर डिफाईन्ड फंक्शन, हे पण बदलतं. म्हणजे हा रिझल्ट इथे येतो. हॅलो, म्हणजे स्वॅपिंग हे स्वॅप फंक्शन मध्ये होतच होतं, प्लस मेन फंक्शन मध्ये पण त्याचा इफेक्ट होतो. येतं का लक्षात? हॅलो हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे थोडक्यात आपले लास्टचे 2 मिनिट, हे जे स्वॅप फंक्शन आहे, व्हॅल्यूज त्यांनी मेन फंक्शनने घेतले आहे ना 2 आणि 3, स्वॅप फंक्शन मध्ये गेलं, स्वॅपिंग झालं, पण कॉल बाय रेफरन्सेस असल्यामुळे मेमरी लोकेशनच्या ठिकाणी पण स्वॅपिंग झालं. त्याच्यामुळे लोकेशन म्हणजे ऍड्रेसेस हे मेन फंक्शनचे आणि स्वॅप फंक्शनचे ऍड्रेसेस सेमच असल्यामुळे त्यातल्या व्हॅल्यूज बदलल्या. मग इकडे हा चेंज आहे. म्हणजे थोडक्यात बघा ना, कसं ते मगाशीचं एक्झाम्पल आहे ना, इंडियामध्ये होते त्या ह्या काही व्हॅल्यूज होत्या आहे ना, अमेरिकेत गेले, सुरुवातीला इंडियनच व्हॅल्यू कल्चर, त्यांनी हळूहळू ते कल्चर चेंज झालं, स्वतःमध्ये चेंजेस झाले, ते अजून अमेरिकेतच आहेत. ठीक आहे, अमेरिकेतनं ज्यावेळेस इंडियामध्ये आले तरी पण ते इंडियामध्ये इंडियन होऊन नाहीत राहिले, अमेरिकन होऊनच राहिले. त्यांचं कल्चर जे काय ते परत त्यांनी आत्मसात नाही केलं इंडियन. येस, असं काहीतरी लक्षात ठेवा. हॅलो, ओके. म्हणजे बघा, इंडियातून अमेरिकेला गेला, अमेरिकेत गेल्यानंतर अमेरिकेचं कल्चर झालं, वापस आला, इंडियनच राहिला. त्याला काय म्हणायचं, कॉल बाय व्हॅल्यू. येस, हॅलो. Yes, sir. इंडियामध्ये होता, इंडियन होता, ठीक आहे, अमेरिकेत गेला, अमेरिकन झाला, वापस आला इंडियामध्ये, पण अमेरिकनच राहिला, असं लक्षात ठेवा. दिस इज कॉल बाय रेफरन्स. मी एक्झिक्यूट करतोय प्रोग्राम, आपला संपतोय इकडे लेक्चर. कॉल बाय रेफरन्स इकडे संपलं. मी सेव्ह करतो प्रोग्राम. लेट अस एक्झिक्यूट दिस, आणि थोडस आउटपुट जे आहे ना, दॅट यू ऑब्झर्व. एरर आले बघा. हा, हे एरर का आले, वरती स्टार द्यायचं, इथे पण स्टार द्यायचा, इथे स्टार एक, इथे स्टार एक, F2. येस, का तर ते पॉइंटर व्हेरिएबल आहे बघा ना, 2 3. कळलं का? केअरफुली ऑब्झर्व करा. हॅलो, केअरफुली ऑब्झर्व करा. इकडे थांबतोय आपण. हा जो पार्ट आहे तो मेन फंक्शनचा, हा जो पार्ट आहे तो स्वॅप फंक्शनचा इथपर्यंतचा, आणि हा जो पार्ट आहे तो मेन फंक्शनचा वापस. येस, हॅलो. Yes. म्हणजे स्वॅपिंग कुठे कुठे झालं, मेन फंक्शन मध्ये पण झालं, स्वॅप फंक्शन मध्ये तर झालं, प्लस मेन फंक्शन मध्ये पण झालं. मग अशा केसेस मध्ये तुम्हाला कॉल बाय रेफरन्स टाईपचं फंक्शन वापरायला लागतं, जिकडे तुम्हाला दोन्ही फंक्शन मध्ये इफेक्ट करायचे व्हॅल्यूज मध्ये. आलं का लक्षात? हॅलो, येस. Yes, sir. इथे बघा, इथे त्या ज्या व्हॅल्यू भेटल्या, त्या स्वॅप झालेल्या व्हॅल्यू भेटल्या स्वॅप फंक्शन मध्ये. त्याच पद्धतीने जर मेन फंक्शन मध्ये चेक केलं तर मेन फंक्शन मध्ये पण स्वॅपडच व्हॅल्यू भेटतात. म्हणजे स्वॅपिंग हे 2 ठिकाणी झालं, स्वॅप फंक्शन मध्ये पण झालं आणि इकडे पण झालं. पण बिफोर कॉलिंग स्वॅप फंक्शन हे तुमच्या ओरिजिनल व्हॅल्यू होत्या, स्वॅप फंक्शन कॉल झाल्यानंतर चेंजेस झाले ते. येस, हॅलो. Yes, sir. Thank you very much for attending this session. I hope you have understood here. Chapter number 5 पण संपला आपला, 6 ऑलरेडी संपलेला आहे. चॅप्टर नंबर 7 शेवटचा चॅप्टर राहिला आपला. ओके, हॅलो, लास्ट चॅप्टर राहिला, Yes, sir. 7वा. Yes, sir. धन्यवाद आहे.